सुना रहे कि किसानों ने मीटिंग तो पहला भी की कहा तो लगातार इस वेले असी हर एक अपडेट तुहानूं दिखे रहे हो। किसान इस वेले डटे हुए ने अपनी मंगां दे उपर। तो विज्ञान भवन दे विच 7वें गेट की जिहड़ी बैठक है वो जारी है। तो एक बार फिर तो चलते मेरे सहयोगी नपिंदर बराड़ जुड़ रहे हैं। नपिंदर, तो बैठक जारी है और श्रद्धांजलि भी दी गई है जिद्दां ही बैठक शुरू हुई है। और अज जिहड़ी एक खास गल देखने को मिली कि जिहड़ी बैठक है वो 35 मिनट लेट शुरू हुई है। तो किसानों नाल मीटिंग तो पहला केंद्रीय मंत्रियों ने अपने अधिकारियों के नाल मीटिंग की है। तो सूत्रों के वालों तो खबर आ रही सी कि शायद अज कोई वड्डा ऐलान भी कर सकती है केंद्र सरकार। देखो, बिल्कुल जिस तरह लगातार असीं जानकारी दे रहे हैं, लगातार साडे कोल जिहड़ी इनपुट आ रही है उहदे मुताबक स्पष्ट तौर पर यह चीज़ सामने आई सी कि MSP नूं लैके जिहड़ा हैगा कानून बनाउण नूं जिहड़ी सहमति दित्ती जा सकदी है, कानून बनाउण नूं लैके सरकार वड्डा फैसला लै सकदी है। तो यानी अगर इस तरह के फैसले ले जाने ने तो उहदे लई विचार चर्चावां जिहड़ियां ने, क्योंकि जिहड़े अधिकारी ने इंप्लीमेंट उन्होंने करना। बेशक फैसले सरकारां दे हुंदे ने, बेशक कानून पार्लीमेंट च बनदे ने, पर जिहड़े सलाह मशवरे आ उहनूं इंप्लीमेंट करना वो अफसरां दा काम है। तो इस करके अपने अधिकारियों दे नाल अपने अफसरां दे नाल मीटिंग की मंत्रियों ने करीब 35 मिनट तक। तो हुण उस तो बाद जिहड़ी हैगी आ किसानों के नाल मीटिंग जिहड़ी शुरू हुई है, करीब 20-22 मिनट होए जिहड़ी किसानों नाल मीटिंग चल रही है। और मीटिंग शुरू होने तो पहला जिस तरह किसान आगू बाहर कह के गए सी कि सब तो पहला जाके उन्हां किसानों नूं, उन्हां शहीद किसानों नूं श्रद्धांजलि देनी है जिन्हां दी जान इस पूरे संघर्ष के दौरान गई है। तो उही होया, उन्हें कहा असीं सरकार नूं जा कहांगे। अंदर जाके मंत्रियों को उन्होंने इसे मुद्दे पर गल की। तो मीटिंग किसानों नाल शुरू होने तो पहले देखो, पहला अधिकारियों नाल 35 मिनट मीटिंग हुई। उस तो बाद जो अगली मीटिंग किसानों के नाल शुरू हुई तो मीटिंग शुरू होने तो पहला किसानों ने तुरंत कहा कि पहला उन्होंने साथियों को जिहड़े जिन्हां दी जान चली गई है संघर्ष के दौरान उन्होंने श्रद्धांजलि दी जाए। तो 2 मिनट का मौन रखा गया, 2 मिनट का मौन रख के उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ श्रद्धांजलि दी गई है। उस तो बाद मीटिंग शुरू हो गई है। हुण विचार चर्चावां चल रही ने, करीब 20-22 मिनट होए ने हले, यानी हले शुरुआती दौर के विच मीटिंग। तो आने वाले घंटिਆਂ तक जिहड़ी हैगी है मीटिंग चल सकती है और इस सारे मुद्दों पर जी चर्चा होगी। और जी मीटिंग है, मीटिंग के दौरान जो ब्रेक होएगी यानी लंच ब्रेक दी जाएगी तो वो जो लंगर पहुँच चुका है, क्योंकि किसान पहला भी साफ कर चुके हैं। जिन्नियां पहला भी मीटिंग हुई ने उन्होंने मीटिंगों के दौरान किसानों ने सरकार का रखा होया जो फूड आ रखा होया खाना जोड़ा वो नहीं लिया। तो दिल्ली गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी तो लंगर है जो पहला भी आता अज भी आया। तो यह गड्डी जी है लंगर लैके आई है किसान आगूआं दे लई। किसान आगू ये लंगर छकणगे और इस लंगर नाल छक के अपना जिहड़ा हैगा ढिड भरनगे, यानी सरकार का खाना वो अज भी नहीं लैणगे। ये पहले उन्होंने साफ कर दिता सी, सरकार ने पहली बारी खाना रखा सी पर किसानों ने नहीं लिया सी। उस तो बाद किसान अपना भी लैके जाते रहे जो लंगर का। उस तो बाद दिल्ली जो गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी है वो वालों लंगर पिछली मीटिंग भी आया सी, अज भी आया। तो यह लंगर किसान छकणगे। हालांकि पिछली बार एक चीज़ होर वक् हुई सी कि मंत्री भी आके किसानों के नाल लंगर छक रहे सी। जो किसानों ने कहा कि आओ तुसीं भी साडे नाल लंगर छको तो उन्होंने आके लंगर छकिया सी। और उससे उन्होंने जिहड़ा पूरा माहौल सी पिछली मीटिंग के दौरान जिहड़ी जिस तरह गलबात हुई सी वो गलबात भी बड़ी हाँ पक्की सी। और उस मीटिंग के दौरान जिस तरह मंत्रियों ने आके लंगर छकिया तो वो तो एक किस तरह का सुनेहा जिहड़ा जा रहा सी, एक पॉजिटिव सुनेहा गया कि इस मैसेज नाल जिहड़ा हैगा ये जिहड़ा अंदाजा लाया गया कि किते ना किते सरकार है जिहड़ी वो हाँ पक्की रवैये वाले पासे वधी। 2 मंगां मान लियां सी पिछली मीटिंग दे विच। उन्हां मंगां नूं हालांकि हले लिखती रूप दे विच अमली जामा बनाया जाना। तुहानूं तस्वीरां भी नाल दियां दिखाउंदे रहिए। ये देखो विज्ञान भवन के बाहर दियां तस्वीरां ने। बाहर जिहड़ी हैगी है शांति है, जिहड़े सुरक्षा कर्मचारी ने उन्होंने मोर्चा संभालिया होया और बाहर मीडिया कर्मचारी ने ते किसान अंदर मीटिंग कर रहे हैं मंत्रियों के नाल, केंद्र सरकार के मंत्रियों के नाल। पर जिहड़ी गल राजनाथ होरां दी हो रही सी कि राजनाथ जिहड़ा है उस मीटिंग दे विच शामिल होणगे तो वो हले तक जिहड़ी हैगी है वो हले भी इस तरह की हजे कोई गल नहीं हुई, वो हजे तक नहीं पहुँचे। हो सकता है क्योंकि मीटिंग कई घंटे तक चलती है, हो सकता है कि जे गल कोई नेड़े लगती दिखती हुई जे किसानों के नाल ये भी हो सकता है, भी रणनीति हो सकती है कि पहला ये मंत्री जिहड़े ने 3 मंत्री जिहड़े पहला तो लगातार मीटिंग करते हैं, पीयूष गोयल होण, जिहड़े सोम प्रकाश होण या फिर नरेंद्र सिंह तोमर होण, वो जी पहला अगर गलबात करनी किसानों जी पहला गलबात होएगी, कोई मीटिंग किसी सिरे सराने लगती दिखती आ तो हो सकता उस तो बाद वो भी आ जाए। पर हाल फिलहाल की घड़ी राजनाथ सिंह नूं लैके हले भी कह सकते कि सस्पेंस ही कह सकते हले तक नहीं आए, जबकि किसान आगुआं नूं जिहड़ा सुनेहा सी जिस तरह की उन्होंने कोल जानकारी सी उहदे मुताबिक राजनाथ सिंह नूं पहुंचना सी।
ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਉਮੀਦ ਜਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਦਵਿੰਦਰ, ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਕਾਇਮ, ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਹੈ ਅੱਜ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਕਜ, ਤਾਂ ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੰਗਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅੱਜ, ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤਕ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗੀ। ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਔਰ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ। ਲੰਗਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ। ਔਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਲੰਗਰ ਖਾਣਗੇ, ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਲੰਗਰ ਆ, ਇਹ ਬੜੀ ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ, ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਬੁੱਧੀ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਵਾਰਾਂ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਅਸਰ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ ਸਿਰਸਾ ਜੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਲਿਆਂਦਾ ਵਾ, ਕੀ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਆ, ਖੀਰ ਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮਿਠਾਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਅਸਰ ਕਰੂਗੀ। ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਮੰਗਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਮੰਨ ਲਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ, ਤਾਂ ਦੋ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਨ ਲੀਆਂ, ਤਾਂ ਦੋ ਮੰਗਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਦੋ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੇੜਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਿਆ। ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਦਾਲ, ਮਟਰ ਪਨੀਰ, ਪੁਲਾਓ, ਖੀਰ ਆਈ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ ਪਹੁੰਚੀ ਆ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸਰ ਕਰੇ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਚਾਹ ਇਹ ਤੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਟਰ ਪਨੀਰ ਆ, ਦਾਲ ਆ, ਪੁਲਾਓ ਆ ਤੇ ਖੀਰ ਆ। ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਇਹ ਖਾਣਗੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲਿਆਏ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੇਗੀ, ਖਾਏ ਨਹੀਂ ਖਾਏ ਸੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੰਗਰ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਨੇ। ਕਾਲਕਾ ਜੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੋ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਸੀ ਔਰ ਦੋ ਮੰਗਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗਾਂ ਬੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਗਲਾਪੰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹਾਲੇ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮਗਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਲਈ ਆ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਹੋਏ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਟੋਆਂ ਬਾਹਰ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਵਿਨੋਦ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਛੋਟਾ ਹਾਥੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਔਰ ਇਹ ਲੰਗਰ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗਾ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਮਿਠਾਸ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਦੋ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ। ਔਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਦੋ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਨ ਲਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦੇਖੋ, ਉਮੀਦ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਛਕਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਬੁੱਧੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗੀ, ਮਗਰ ਇੱਕ ਦਿਖਾਵੇ ਵਸੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਸਮਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਰੱਬ ਹੀ ਮਾਲਿਕ ਹੈ। ਮਗਰ ਅੱਜ ਜੋ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਔਰ ਵਾਕਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣੀਆਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਵੀ ਰੱਖਿਆ, ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਹੈ ਵੱਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਗਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਖਤਮ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਸਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੀਂਹ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਫੇਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਦੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੰਨ ਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਲੰਗਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਚ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਵੀ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੀਰ ਵੀ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਟਰ ਪਨੀਰ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਵੀ ਨੇ।
ਇਹ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਲੰਗਰ ਛਕਣਗੇ। ਇਹ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਹੈ, ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਣੇ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਣੇ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਛਕਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਛਕ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਖਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚਿਆ ਇੱਥੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਦੇਰ 'ਚ ਇਹ ਲੰਗਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਇਹ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੰਗਰ ਖਾ ਕੇ ਜੋ ਮਿਠਾਸ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਭੁੱਲਰ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਟੀਟਿਊਡ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ 'ਚ ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਮਿਲ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹੋਰਾਂ ਨੇ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੰਗਰ ਅੱਜ ਐਫਡੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਲੰਗਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਈ ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਵਹਿਣ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੰਕਜ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਔਰ ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਦਿਖਾਉਣ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਐਕਸਪਰਟ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਰੰਪਰਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹਰ ਕੋਈ ਛਕੇ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਹੀਆਂ ਕਿ ਉਮੀਦਾਂ ਬੜੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਖੜੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਬਾਕੀ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ। ਤਾਂ ਮਨਜੀਤ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 8 ਉੱਪਰ। ਅੱਜ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, 7ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਨੂੰ? देखो बहुत एक क्रूशियल मीटिंग है। पहलियां मीटिंगां नालों सब तो मैनूं लगदा जे कोई सब तो ज्यादा क्रूशियल मीटिंग है तो वो अज वाली मीटिंग है। असी बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि कुछ ना कुछ हल निकलना चाहिए। जे पूरा भी नहीं निकलना तो जिहड़ा वड्डा पार्ट आ हल दा तुरंत निकल जाना चाहिए। तो होर 4 दिनां दे अंदर अंदर ये सारा काम जिहड़ा लपेटिया समेटिया जाना चाहिए। जिस वड्डे पद्धर दे उत्ते लगातार ਉੱਥੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਕਈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਉੱਥੇ ਠੰਡ ਕਰਕੇ, ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਦਰਜਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬੜਾ ਦਰਦਨਾਕ ਸੀਨ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਾਪਸ 70 ਇੱਥੇ ਵੇਚਦੇ ਆਉਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਮਕਾਵਾਂਗੇ ਇਹ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫੈਲੂਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਉਸ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੋਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੇ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਗੱਲ 'ਚ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਆ, ਅਸੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀ 2 ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਕੱਲ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੈਪੁਰ ਵਾਲੀ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੀਅਰ ਗੈਸ ਸੈੱਲ ਚੱਲੇ ਆ, ਜਲ ਤੋਪਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਆ। ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਆ, ਉਹ ਥੱਕ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੈਠੇ ਰਾਂਗੇ, ਹੁਣ 40 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਖੂਨ ਖੋਲਦਾ ਤੇ ਉਹ ਹੰਨੇ ਬੰਨੇ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਏਕਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕੰਮ ਗਲਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਗਲਤ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾਂ ਠੀਕ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਮੂਵਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ, ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਕਲੈਕਟਿਵ ਹੋਵੇ, ਸਾਂਝਾ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ 10 ਟਰੈਕਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ 30-40 ਟਰੈਕਟਰ ਹੋਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਚਿੰਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ, ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਜ ਉਮੀਦਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਮਕਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਫਟਰ ਆਲ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਥੋੜੀ ਆ, ਰਾਜੇ ਦਾ ਰਾਜ ਥੋੜੀ ਆ ਕਿ ਮਨ ਆਊ ਤੇ ਕਰ ਦੋ, ਨਹੀਂ ਮਨ ਆਊ ਤੇ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਟੱਠੇ ਖੂਹ 'ਚ ਜਾਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਲਗਾਤਾਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ। 4-5 ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ। ਹਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਨਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।
ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਪਰ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੇਂਦਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਸੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਵੀਰ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ, ਜਦ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਤੇ ਇਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸਖਤ ਕੀਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਸੈਂਟ ਲਵਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਡ ਐਕੁਇਜ਼ੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ। ਰਾਦਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਭਿਣਕ ਪਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਗੱਲ ਗਈ ਹੈ, ਈਵਨ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਕੇ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਜਿੱਥੇ ਐਮਐਸਪੀ ਆਲਰੇਡੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੱਛਮੀ ਯੂਪੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੁਦਰਤੀ ਆ ਸਟੇਲਮੇਟ ਤੇ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਕਹਿਣਗੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੋ। ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਅਸਲ 'ਚ ਕੱਲਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕਲਿਟੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਨਾ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਤੁਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਕਿਸਾਨ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ 2 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ 50% ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕੀਤਾ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸਾ ਖੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠਿਆ। ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ, ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੁਪਰੀਮ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਚੁਣੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਿਆ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਹੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ? ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਰਲ ਕੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਮਾਲਕ ਸਮਝ ਲੈਣ, ਅੱਗ ਲੈਣ ਆਈ ਘਰ ਦੀ ਮਾਲਕ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰੂਗਾ? ਇੱਥੇ ਹਾਲਤ ਇਹ ਬਣੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਆ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਆ। ਧਰਾਤਲ ਤੇ ਕਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਦੀ ਪੂਰਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਟੇਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਇਕੱਠ-ਵੱਠ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੰਨ੍ਹ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਆ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਅਸੂਲ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਇੱਥੇ 20,000 ਰੁਪਏ ਡਿੱਗ ਪਏ ਆ, 10 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਫੜ ਦੇਣੀ, ਉਹਨੂੰ 20,000 ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਕੋਈ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੰਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾਏ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਾਹਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਪਰਚੀਆਂ ਪਾਉਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰਚੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ਜਾ ਕੇ ਮਗਰੋਂ 5 ਸਾਲ ਕੁੱਟੋ, ਜਿਵੇਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲਾਈ ਦੀ, ਇੰਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਯਾਨੀ ਖੱਲੜੀ ਲਾਓ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪਊਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਓ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਾਨਿਆ 'ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਚਿੰਗ ਜਾਂ ਇੱਕ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਹਿਲੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘੂ ਤੇ ਟਿਕਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਲਈ ਹੈ।
ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਹਤੈਸ਼ੀਆਂ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਮੰਨ ਰਹੇ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 20 23 22 ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੀਗੇ ਜੇ ਉਦੋਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਜੋਖਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਬੱਚੇ ਬੀਬੀਆਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਲਈ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੈਠੇ। ਇਹ ਵਿਗੜਿਆ ਹੀ ਤਾਂ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੱਲੀ ਉਹ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਖਾਲੀ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਏ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੋਹੜੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹਦੀ ਬੋਨ ਫਾਇਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੂਕਾਂਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੁੱਸਾ ਆ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲਿਜਾਣ ਚ ਕੀ ਅਰਜ਼ੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾ ਲਓ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਇਹ ਕੋਈ ਅੜੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਿੱਦ ਦੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ, ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈਡ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਵੀ ਚੰਗਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰੈਲੀ ਚ ਆਉਣ, ਆ ਕੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਜੈਕਾਰ ਹੋ ਜੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਆਉਣ ਤੇ ਸਹੀ, ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੁਣ ਦੀ ਘੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਨੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਰਹੇ, ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਏ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਸਬਜੈਕਟ ਸਟੇਟ ਦਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈਗਾ। ਕਨਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਸਟੇਟਾਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਵਨ ਆਫਟਰ ਦਾ ਅਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਆ ਉਹ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ 'ਚ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਅੜੀ ਵਾਲੀ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਝੂਠ, ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀਆਂ ਆ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਗਲਤ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਿਕਲਦੇ ਅਸਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆ, ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਕਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਹੱਲ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਤੇ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਜਾਨੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਠੰਡ ਠੰਡੌਲਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਠੰਡ ਠੰਡੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੀ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਈਵਨ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮਨਜੀਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਿਮਰਤਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਡਟੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸੋਧ ਕਰ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮੁੱਛ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵਾਂਗੂ ਜਾਂ ਅਣਖ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਤਕਰਾਰ ਵਾਂਗੂ ਖੜਾ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਝੁਕਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਤੌਹੀਨ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਖ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਇੱਕ ਅਕਸ ਹੈ ਉਹ ਵਿਗੜ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜੀ ਕਿਹੜੀ ਮੁੱਛ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਲੇ ਇਹ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਹਜੂਮ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਛ ਦਾ ਸਵਾਲ, ਅੜੀ ਦਾ ਸਵਾਲ, ਹੈਂਕੜ ਦਾ ਸਵਾਲ, ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਆ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਹੈਂਕੜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ
ਉੱਚੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ IAS ਆ, ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਢਿੱਡ ਚਕਾਨਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੌਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿੱਥੇ ਦੇ ਵੀ ਲੀਡਰ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੀਡਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੀਡਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਜੇ ਆ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਚੋਂ, ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਦੇ ਮਨੀ ਚੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਉਂਝ ਚੱਲਣਗੇ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੇ? ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਦੇਣ? ਘਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੂਗਾ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੰਨੋਂ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸਰਵੈਂਟ ਹੈ, ਸਰਵੈਂਟ ਆਫ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਸਰਵੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਨੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇਖੋ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਰਕ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆ, ਕਿਹਨੇ ਚੁਣੇ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਐਕਸਪਰਸ਼ਨਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਰੀਕੀ 'ਚ ਸਮਝ ਕੇ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਲੰਬਾ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਐਕਟਿਵ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਮੂਵਮੈਂਟਾਂ ਦਾ, ਕਿ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੇ 10-15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਖਲਾਰਾ ਪਊਗਾ ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬਾਕੀ ਟੈਨਿਓਰ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਅਜੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਚਾਅ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੇ ਅਜੇ ਬਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਾਰਟੀ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਤਗੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਹੀ ਪਲਟਿਆ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ 3 ਤੋਂ 2 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਰੋਸ਼ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ਕ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਇਹ ਠੰਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਟੈਂਪਰ ਚੜਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆ। ਔਰ ਕੋਈ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਅੜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਅੜਨ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਮੁੱਛ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੇਵਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਜੀਤ ਜੀ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰੇੜਕਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਉਹ ਜਲਦ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਲਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਉੱਪਰ ਹਰ ਖਬਰ, ਹਰ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਵੇਲਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ।